Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bin Syafin Al-Qur'an Sayyidina Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa jama'a abahi wa ikhwani wa al-mu'minin ashabil muhtadin wa zakat tahiratin muhtadin wa jami' tabi'in lahum bi ihsan ila yawmiddin min awliya usulihim wa shahadatin wa jumlah min al-mukhlisin ar-rasihin jami'atin sufiyah jami'atin alin shikayat al-amur biha summa khususan minkum durban wa matan shay'an shurul rijalin wa samajin wa baghdadi Muhammad al-Badawi Ibrahim Ad-Dasi Abdurrahman Ali Ahmad Al-Habsi Muslim Ahmad bin Zain Al-Habsi semua susun Abdul Nafas Rabi Umar Firman Allah Ta'ala Ali bin Abdul Baris كل تأسيد غاثي من البلاد السيد الحبيب مدوى بن علي حداد أحمد بن سنة الله ثم سوسن كتب نمت نفسي ثم أبو السيد محمد بن علي بن عباس المالكي سيدنا محمد بن عبد القادر بن أحمد الكي وسيد الحبيب بن عبد القادر بن أحمد الكي ولتوضع على الجمعين ثم السيد الأستاذ علي بن سالم الإدريس وسيد الحبيب أحمد بن سالم الإدريس وسيد الحبيب حسن بن سالم الإدريس ثم خصوصا السيد الوالد بن الأستاذ ثم السيد بن هاري ثم خصوصا الشيخ صوت عبد ثم خصوصا الرئيس الحبيب عبد الرحمن بن محمد الحداد وسيد إدريس بن حسن الحداد وزوجته وسيد الحبيب حسين بن سالم حضر الشيخ صوت عبد الشيخ بن عثمان بن الجمهورية في مدورة ثم صوب الشريف السيد مريم بن ديسي عليه الرسول في شبه جمهورية قاسب الزبان وحسب ثم خصوصا الرئيس المحمد عمر بن محمد بن عبد القادر الحبسي وحب عمر بن عبد المنعم الحداد والدنا ووالدكم خاصة وأماتكم وأماتكم وأمات المسلمين أجمعين عامة ثم النوريين أن الله يتغشاهم بواسع الرحمة والمغفرة وأن الله يغفر لهم ويرحمهم وإلي درجاتهم في الجنة وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والآخرة ونخسر أرحم الزكي الطاهر في هذا المسلم المبارك ونمنا في الصلاة جامعة وإلى أخذ بن شفنا قرطة إن سيدنا رسول الله محمد نبي الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قال مشايخنا الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبأسرار بركته في الدارين آمين وقال آخر لبعض إخوانه إذا حضرني الموت فاقعد عند رأسي وانظر فإن رأيتني قد مت على الإسلام فخذ جميع ما معي فبئه وخذ به سكرا ولوزا وفرقه على الصبيان وإن رأيتني قد مت على غير ذلك فأعلم الناس ليصلي علي من أراد أن يصلي على بصيرة وكان قد ذكر له علامة يعرف بها الفرق بين الأمرين قال فرأيته قد مات على الإسلام وفعل ما أمره به من التصدق على الصبيان وحكايتهم في ذلك كثيرة مشهورة ya. Kemudian masih ya, di dalam pembahasan ya bagaimana seseorang itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya, mati dalam keadaan Islam. Diceritakan ya sebagian orang soleh itu berkata kepada ikhwanihi ya sahabat-sahabatnya ikhwan ya itu dia mengatakan idza hadarinil maut faqad inda ra'si wandur ya. Aku mati ya. Duduklah di kepalaku, pangkuan aku ya, pangkuan siraku. Terus lihatan wandur ya. Fa in ra'aitani qad mitu 'alal Islam
Fakhudh jami'a ma ma'iya fabi'u. Kalau engkau melihat aku mati ya dalam keadaan Islam, ya ditutup dengan kalimat la ilaha illallah, ya maka ambilin semua hartaku terus dolen, ya jual. Wa khudh bihi sukaran walau zan fawarqu ala sibyan. Terus tukokno ya manisan, permen, jajan, pokoknya kue, jajan, manisan apapun itu terus pakai nang arek anak kecil-kecil. Ya, iki wasiate. Aku mati dalam keadaan Islam, bawa kalimat la ilaha illallah. Ya. Hartaku iki jumuken dolen terus tukokno jajan, ya sedekahno mesti kayak arek cilik-cilik. Terus kalau ternyata engkau melihat aku mati ala ghairi dzalik, ya. Mati ternyata dalam keadaan selain Islam, fa'alimin nas liyusalli alayya. Maka umumkan kepada orang-orang untuk menyolati aku, mendoakan aku, ya. Man arada ayyusalli ala basira. Ya. Siapa yang mau menyolatiku. Ya. Jadi iki berwasiat ya, aku mati dalam keadaan Islam kok bagekno. Ya, tapi misalnya aku mati naudzubillah min dzalik dalam keadaan ghairi Islam, maka umumno nang wong-wong sapa sing gelem nyolati aku. Gitu. Ya, ternyata wa kana lahu wa qad dzakara lahu alamatan yu'rafu biha al-farqu bainal amrayn. Ternyata orang tersebut ya meninggal dalam keadaan Islam, ya. Fara'aituhu qad mata 'alal Islam wa fa'ala ma amarahu bihi min at-tasadduq 'alas sibyan. Ya, akhirnya ternyata sahabatnya tadi itu meninggal dalam keadaan Islam. Ya, akhirnya disedekahkan ya wasiatnya itu tadi. Ya, ini ya banyak ceritanya ya. Orang-orang yang meninggal dalam keadaan Islam ya. Jadi berwasiat ya, kalau aku mati ya meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan membawa la ilaha illallah ya. Tuntun aku ya. Juga sih wasiat-wasiat gitu. Ya, banyak ceritanya ya. Kemudian wa hikayatuhum fi dzalik katsiratun masyhurah ya. Dan ceritanya itu banyak sekali ya. Ada juga ceritanya diantaranya seseorang ya. Jadi ada cerita itu seorang wali sholihin ya. Saking gak kepingin nih dikenal ya, sampai wasiat ke salah satu muridnya ya, engko lek aku mati ya, lek aku mati kok kalau saya meninggal ya, nanti di depan tempat istilahnya di depan pondok ini akan lewat jenazah. Nah, akan lewat iring-iringan jenazah itu kok mandek dengan ngarep di depan rumah. Nah, sedangkan depan rumah itu punya orang Nasrani, atau Yahudi atau Nasrani. Nanti wasiat muridé, engko pediku ijolono. Ya, pediku lek aku mati ijolono ambek sing jenazah ini iku mah. Ya. Nah, ternyata gurune memang meninggal dalam keadaan sholat. Habis itu ditaruh istilahnya kok kerandah atau peti lah. Ngenteni murid iki. Sopo sing jenazah sing ngati liwati kemari iki. Tibakno sing teko iring-iringan jenazah sing meninggal mati ku ternyata pendeta. Muridnya bingung lho apa iki? Ya, wasiat guru niki dikongkon ngijolno iki mang jenazah. Dan sedangkan iku sing mati pendeta. Jadi ketok kan mungkin iring-iringan kok salib dan sebagainya. Gimana ini? Terus hari ini muridnya wis pokok wasiat guru ya, wasiat gurune kon ngijolno ya sudah ya, kita jalankan apa menjadi wasiat dari guru kita ya, silano ya. Nah, pas orang-orang itu dalam keadaan lengah, jadi peti ini dijoli ya, jadi peti ini dijoli sing peti ini gurune iku mah ditelek ning ngene ya, istilahnya lek sekarang apa pendoso ya, apa jenenge keranda iku lho ya, sing ono rodae iku lho, dijoli. Nah, sing pendeta iku mang didelek nang ngene petine iku mang. Nah, ketika itu ya wis are tanpa sadar orang sing iku mang berangkat sing gawe jenazahe wali iku mang. Sedangkan murid iki mang wis salah sendiri yo opo iki. Kene iki dikongkon gawe jenazahe
ya untuk jenazah pendeta rohib ya ketika dikubur karena harus dibuka ya, harus dibuka. Sing jari ini santri konco siji, wis lho iku bukaan ayo. Loh, enggak usah dibuka. Dia kan orang apa? Orang Nasrani. Orang usah dibuka. Ya. Ya kalau orang muslim. Ya, kecil namit. Itu kan tadi guru kita kan wasiat niku sing konggo jenazah pendeta iku mang. Jadi konco ini enggak, tetap kita harus buka. Ya. Siapa tahu guru kita itu nyuruh ada hikmahnya. Ya, ada hikmahnya. Ya sudah. Ya wis lah, ya. Kita jalankan sesuai syariat Islam. Ya. Padahal wis dijoli memang, ya. Sudah ditukar sedemikian rupa. Ya. Ternyata ketika dibuka, dek jasad peti memang jenazah gurune tetap. Jenazah gurune tetap iku mang. Ya, kaget loh. Kok iso dijoli. Ternyata itu jadi sebab gurune ku gak dikenal orang. Ya, gak dikenal orang. Tapi tetap jangan dikasih nama, nanti nama saya, ya biarkan. Ya. Sedangkan ternyata pendeta itu tadi itu, yang tadi itu jenazah dia ketika meninggalnya dalam keadaan Islam. Ya. Cuman pengikut nggak roh. Jadi yang tahu cuman wali itu tadi. Ya, wali itu tadi. Jadi saking kepingin nih, ojo dikenal. Ya. Tidak dikenal. Bahkan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad itu juga mengatakan kalau ada orang itu menolak uang itu angen-angen ya ini ya, angen-angen meninggal dalam keadaan sujud ya, dalam keadaan sholat ya, terus cek sing takziah cek akeh, sing nyolati cek akeh ya, angen-angen aku mati dalam keadaan sujud, engko apa jenenge cek aku dikenal dari wong apik, terus sing nyolati cek akeh ya, itu termasuk riya ya, padahal angen-angen loh ya. Ya. Tapi kan kalau menurut kita kan angan-angan sing apik gitu loh ya. Angan-angan sing apik ya. Itu jadi riya, kepingin dikenal orang ya. Setelah mati kepingin dikenal orang ya, padahal ya kalau secara awam kita kan semua berharap seperti itu ya. Tapi Al-Imam Abdul Haddad mengatakan itu termasuk riya. Ya, kenapa? Karena yang menentukan derajat seseorang itu adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kemudian selanjutnya wa alam annahu katsiran iya kok buka YouTube gak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Pak boleh. Wa'lam annahu katsiran ma yuqtam bisu'i lilladzina yatahawanuna fi salatil mafruḍah waz zakatil wajibah walladzina yatatabbi'una awratal muslimin walladzina yanqusuna al mikyala wal mizan walladzina yakhda'una al muslimin ويغشونهم ويلبسون عليهم في أمور الدنيا dunia. Nah ini ya, hati-hati. Wa'lam anna katsiran. Ketahuilah bahwa sebab seseorang itu bisa meninggal dalam keadaan yakhtimu bisu ya. Sebab-sebab seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Itu kawin judul ya dari thumbnail ya. Sebab ya penyebab meninggal su'ul khotimah. Kok ditambah ya nomor 5 ini sering kita lakukan ngono ya. Ya. Nomor 5 ternyata kita berarti kan ngono ya gitu ya. Atau nomor 2 tanpa sadari kita sering melakukannya gitu ya. Jadi sebab ya, ini perlu kita perhatikan ya. Sebab seseorang itu meninggal dalam keadaan su'ul khotimah ya. Yang pertama diantaranya ya, lilladzina yatahawununa bisolatil mafruḍah ya. Sing seneng ngeremehno ya, meremehkan teledor tentang ya dari kewajiban sholat 5 waktu. Yang pertama ya. Nah, iku lut teh lut Mit, dipanggil rumah sana. Ya, tahawun bis sholat, ya, teledor, ya, meremehkan kewajiban sholat 5 waktu itu menjadi sebab
seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, hati-hati ya, hati-hati. Yang pertama ya, karena di dalam sholat itu sendiri itu adalah janji kita, ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Yang pertama. Yang kedua, meninggalkan kewajiban zakat ya, zakatil wajibah. Yang kedua, meninggalkan kewajiban zakat. Kemudian yang ketiga selanjutnya, walladzina yattabi'una auratil muslimin, iki ya. Sering ya buka aib saudaranya sesama muslim. Ya. Buka aib saudaranya sesama muslim. Kenapa kok demikian? Ya, ketika sudah ada dosa itu kalau sudah ada hubungannya dengan sesama manusia, ya, kalau ada hubungannya dengan sesama manusia, itu yang paling berpotensi merusak amal ibadah kita. Ya, wong melakoni kesalahan, ya, diposting di media sosial, ya, tujuannya bukan untuk ya memberikan efek jerah, oleh rating, ya, viewer, cek viral, ya. Pertama, walaupun itu benar, dosa, ya, dosa, buka aib kabeh wong, ya. Sing misale tandang urus masih selingkuh disebarno, ya, rumah tangga orang disebarno, ya, wah ini, ya. Kita tidak punya hak seperti itu, ya. Kalau kita memang niat untuk mengingatkan, kita datangi langsung, dinasihati 4 mata. Ya, kalau kita disebarno itu bukan nasihat, bukan mengingatkan, tapi menjatuhkan. Ya. Yang pertama, kalaupun benar, itu tetap dosa. Yang kedua, nggak benar, jatuhnya fitnah. Ya. Itu menyebabkan amal ibadah orang itu entek. Ya, sholatnya sampai kosong. Ya. Sedekah, waduh, aku bantu yayasan honor ini ya. Tapi biaya orang untuk menjelekkan nama orang lain. Habis, ya, entek pahalamu. Ya. Ya, sampai entek pahalane, kemudian jadi sebab amal ibadahi entek, jadi meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Gak duwe celengan apa-apa, ya. Luar sih. Lah. Ya, gak ono celengan apa-apa. Hati-hati, ya. Ini sekarang jadi penyakit, ya. Jadi di media sosial, ya, yang tujuannya media sosial itu adalah untuk belajar, edukasi, ya, memberikan informasi yang sifatnya, ya, pendidikan, edukatif, ya, dan lain sebagainya, ya. Tapi bagi orang yang hanya tujuannya itu untuk apa? Monetes. Ya, monetasi, ya, pokoknya konten gak ngurus, pokoknya viral, lagi viewery, ya. Ternyata yang diisi dengan ada unsur ghibah, namimah, dan lain sebagainya. Ya, makanya kemarin kan Habib Umar Muhammad bin Salim Nahafid itu ketika pertemuan dengan artis, ya, terus di podcast barusan kan, beliau juga menerangkan, ya, silakan buat konten, ya, tapi hindari hal-hal yang menjelekkan orang lain, aib orang dan sebagainya, ya. Itu juga bisa jadi dosa jariah, ya. Orang itu, ya, jadi iblis itu punya anak buah itu yang tugasnya itu ono sing gawa tampar, ono sing gawa madu, ya. Jadi ada divisi, ya, divisi khusus, ya, yang tugasnya itu nggawa tampar sampai nggawa madu. Sing nggawa tampar iki apa? Sing nggawa tampar yaitu pasukan sing berdiri di depan masjid dan di depan pasar atau di dalam pasar keliling. Apa tujuannya? Nyancang wong sing metu kok masjid, cek sibuk ambil urusan
dunia. Ya, dunia tok wis. Apa nek sing di pasar, ya wis dicancang. Ya, pikirane wis pokoke cuan tok ngono tok wis. Sedangkan sing gawa madu, tugasnya apa? Ngolesi mulut ya dan matanya orang-orang yang seneng dengan ghibah, namimah dan lain sebagainya. Ya. Ya, berarti awakmu ketok wong konten di sini ngono ae, di sini rasane santo iku wis kudu diolesi madu tok iku, banjir bandang madu iku ya. Ya, orang makane wong seneng ya. Ndelok waduh kok akeh komentari wake rek. Ya. Misale ya nyinggung Habib Fulan, kok komentari wake. Ya. Dilihat ya. Jadi dalam ilmu dalam ilmu psikologi itu ketika seseorang melakukan sesuatu itu salah, terus jadi dapat atensi dari banyak orang, sesuatu tersebut akan menjadi dopamin, kecanduan ya, nggak ngurus itu salah apa bener ya, seperti saat ini ya, delok kok sing komen wakil rek, wah berarti aku kudu golek konten sing luwih cetar meneh ya. Akhirnya tujuannya itu jadi hilang sudah nuraninya ya, nuraninya gak kepake wis pokok tujuane ya apa meneh wis ketok monetasi menghasilkan duit iki cuan iki semakin panas gosip semakin akeh viewer ya. Jadi itu setan itu tugasnya ngono iku mang ya. Ini setan pun sampai angkat kepala wis geleng-geleng wis ya. Wis gak usah nggodho menungso wis ada skala level lah menungso. Wis luwih wisan itu. Ini jadi sebab seseorang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Ya. Kemudian ya, walladzina yankusunal mikyal wal mizan ya. Orang sing seneng ngurangi takaran timbangan ya, ngurangi takaran timbangan ya. Atau misalnya ya tuku buah, oh yo alwi wis milih sing ndi Pak, wis pilih duduno tek dipilih alwi milih dhewe apa pokoke sing ndi dipilih dhewe, cet dadi kresek kresek ireng. Oh iya, tak timbang yo. Set alwi ini sik njupuk duit ngene set. Tangane cepet siapno, kresek ireng siji ne. Sing isine apa sing bosok-bosok wis dicapno ditimbang. Sing iku mang didelek. Ya. Mari jari transaksi jual beli bayar kan kene gak ru ditambani. Ya di omah dibuat lah kok bosok kabeh. Ya balik mari lu Pak, lu kan sampean milih dhewe. Ya. Lah lek kok ngono iku, jangan berharap ya dapat keberkahan, jangan berharap itu jadi jual beli yang halal. Ya. Malah ada unsur horor, tipu menipu. Ya. Ngono kepengin berkah koyo ngono. Ya. Walaupun sing jujur juga ada banyak ya. Orang itu juga banyak. Ya. Jadi hati-hati ya. Oleh di Al-Qur'an ini apa? Wailul mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsinun ya. Wailul mutaffifin ya. Neraka celaka bagi wong sing mutaffifin. Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun lek nimbang nang wong njaluk di sempurnakno. Kurang iki makne iki ya. Oh kurang kadang curang ditambahi dhewe. Ya. Tapi lek orang beli sama dia ya dikurangi. Ya. Yuksirun. Ya kok yuksirun ya. Dikurangi. Ya. Makanya kadang hati-hati dalam kita jual beli itu hati-hati ya. Misalnya cukup tuku anggur misalnya. Anggur berapa? Ya, wis dipilih. Set. Terus iki mangan. Terus kita ndak ngomong sama orangnya, itu haram loh. Kecuali orangnya misalnya nyediakno,
Oke lo Pak iki icip-icip sampean cicipi iki to dioncekno. Lah itu gak apa-apa ya. Elek kepingin ya jual beli kayak gitu itu kepingin halal, siapkan khusus gawe tester ya. Gawe tester misalnya Hilmi nyiapno kita tester parfum 5 mili ini misalnya ya 5 mili ini terus morono pelanggan toko iki tester yo oh iya wong nggo botol dhewe yo tester yo 5 lho iki halal lho kan iki tester kan halal iki ya halal iki Mutofifi nih gitu ya Mutofifi nih ya boleh itu ya enggak boleh ya atau misalnya moro-moro misalnya ya di depo itu dulu ada gitu ya no asaman sing rada-rada gimana gitu ya kan ada tester laundry sing 253 ya ada laundry dipajang waktu itu Hilmi saya belum masuk ya masuk jadi orang ini teko ya bener tuh parfum laundry biasa ngono iku dia nggak botol dhewe nggak botol sing 60 mili spray 30 mili spray ngono anjir tester ya yo pertama aku sak botol tok tapi lama-kelamaan kok bentukku nggak limo mau tester ini ya kalau jadinya ditelok aja statusnya tester itu memang ditol ditol tester itu ya bener 250 mili ya wele anu gak kroso ya kan ya tapi kok keseringan gitu loh kayak kok keseringan ya itu kan ya gak baik kayak seperti itu ya gak cocok seperti itu ya gak sesuai ya walaupun misalnya ya punya toko ya juga apa-apa lah ya, halal tapi tidak sesuai yang seperti itu ya apa bahasa anu ini apa Fit apa lu bahasa ini main tahu ya ini kan tahu kok ini guys dikai hati ngerokok rembelo ya tuku parfum yang di contoh lagi contoh lagi ya oleh ya contohnya ya wis biasa langsung contohnya saat ya aku keliru bukan seperti itu caranya ya jadi wailul mutawallidin yang kusul mikiyal mizan hati-hati ya yang seperti itu bisa menyebabkan ya su'ul khotimah. Kenapa? Karena berarti kita makan barang orang lain, harta orang lain secara batil ya. Kemudian walladzina yakhda'unal muslimin wa yaghusyunahum wa yulabbisuna 'alaihim fi umurid dini wad dunya. Wong sing menipu orang-orang muslim ya, ngakali ya, yaghusyunahum itu juga termasuk di antaranya itu adu domba ya, yulabisun ya, tipu daya ya, tipu daya baik itu mengatasnamakan agama ya, itu yang salah bisa jadi sebab meninggal dalam su'ul khotimah. Hati-hati ya, ada yang seperti ini kadang diremehkan ya, itu orang itu wis biasa biasa ngakali wong ya, biasa seneng adu domba ya, itu akan ketagihan ya, mulutnya jadi terbiasa ya. Justru setan itu paling seneng ya oleh objek ya, menjerumuskan orang supaya adu domba ya, menjerumuskan orang yang awalnya bersahabat berteman baik jadi musuhan ya, gara-gara memperbesar perbedaan ya. Itu kan yang terjadi sekarang seperti itu ya, dipanas-panasi, dikompori dengan dari berbagai macam orang yang memang punya kepentingan ya. Nah, maka tugas kita itu berdakwah ya, bagaimana umat Kanjeng Nabi ini padha rukun ya, karena memang perbedaan itu pasti ya, perbedaan itu pasti ya. Kemudian Lutfi walladzina wah hilang tulisannya. Yakadzibuna auliya Allah wa yunkiruna 'alaihim bighairi haqq walladzina yad'una ahwal al-awliya wa maqama alaihim min ghairi sidqin wa asbaha dzalik min al-umuri. Ini ya itu termasuk diantaranya ya. Ya itu juga orang yang mendustakan para wali Allah ya, gak percaya ya, gak percaya dengan namanya wali ya, gak percaya dengan yang namanya
karomah, ya. Jadi semua itu, ya, kalau orang itu mendustakan, ya, gak percaya kalau wali-walian, ya, itu bisa jadi sebab orang itu meninggal dalam su'ul khotimah, ya. Atau yungkiruna alaihim bighairi haq, ya, mengingkari keberadaan mereka, ya. Kau nak wali di dunia ku, kau nak walian di dunia itu, ya. Ya memang kadang hal itu terjadi karena ada beberapa oknum, tingkah laku oknum yang sing ngaku-ngaku wali, ya, moro menyebabkan kerugian, ya, ngakali wong dan lain sebagainya, ya. Bahasa semut, ya, ngaku-ngaku wali sing asli itu tambah gak berani, ya. Wa makoli, kita kan wali murid ya. Ya, wali santri ya gitu, ya. Kemudian walladzina yata'una ahwalal awliya wa maqamatahum min ghairi sidqin. Ya. Dan juga mereka yang, ya, menyerukan, ya, membohongkan keadaan para wali dan makom-makom mereka. Ya. Apa iku gak ono iku wali abdal, autad, anjab, ya, kutub gak ono ngono niku, ya, digoroi ngono. Ya. Samir, ayo. Gak boleh dong. Di kamar sama Mas, di kamar sana. Gak boleh, ya. Wa asbah dzalik min umuris syani'ah. Ya. Atau menjadikan guyonan. Ya. Dadekno jadi bahan candaan, ya, para wali. Jadi kan sekarang ini kan kayak hal yang biasa gitu, ya. Ya memang karena memang awalnya, ya, penyampaian tentang para aulia itu kurang tepat, ya, cara penyampaiannya tentang kedudukan para walinya dalam metode yang tidak tepat, tidak benar, ya, sehingga orang menganggap itu sebagai bahan gurauan, ya, pokoknya kena golongan ini sebelah wis khurafat, gak percaya ngono dan lain sebagainya, ya, seperti apa mundur no pesawat gitu, ya. Mi'raj sampai rantai emas, ya, itu kan hal seperti itu kan seharusnya disampaikan ke kalangan yang sama-sama belajar gitu, ya, tapi berhubung diposting, ya, media sosial, ya, akhirnya dibumbui dengan berbagai macam orang-orang, akhirnya jadi bahan guyonan, ya. Dan itu memang seharusnya kisah-kisah yang seperti itu tidak usah dibahas, tidak usah diceritakan, ya. Tidak diceritakan seperti itu, karena orang-orang zaman sekarang itu gak percaya dengan gitu-gituan, ya. Walaupun beneran ada, mereka pun nggak langsung percaya, ya, kecuali kalau misalnya kita menyampaikannya sesuaikan dengan nalar mereka. Makanya kalimenas biqadri uqulihim, ya, kita interaksi ngomong sama orang-orang itu sesuaikan dengan akal mereka, ya. Misalnya Hilmi ketemu dengan mereka ngomong ana wa antum ya akhi, opo, ya. Ketemu Alwi ya ngomong ana wa antum, ketemu Alwi, ya. Ketemu David ya cak ya apa cak ngono iku, ya. Ketemu Lutfi bro ya apa bro ngono, ya. Ketemu Samir apa boy ngono, ya. Kayak gitu, ya. Jadi sesuaikan, ya, cara kita itu interaksi dengan manusia, ya. Jangan pakai bahasa yang terlalu dhuwur, ya. Jadinya jadi bahan olok-olokan seperti itu, ya. Sekarang ini kita sampaikan amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Kemudian bahkan tidak sedikit di antara para ulama itu yang mereka itu memang punya kelebihan, ya. Justru mereka mengatakan gak usah disampaikan kayak gitu, ditutup-tutupi. Mereka takut ya apa? Ya, takut malah jadi fitnah, ya, seperti sekarang ini, ya. Bahkan di dalam kitab sebenarnya kan pernah diceritakan, ya, para aulia di akhir zaman ini mereka tidak mau muncul, menyembunyikan keberadaan mereka karena, ya, khawatirkan terjadi yang seperti itu. Nah, kemudian jadi yang seperti itu, ya, meremehkan, menghina, ya, para wali-wali Allah itu jadi sebab orang itu meninggal dalam su'ul khotimah. Hati-hati, ya. Kemudian Alwi. Bismillahirrahmanirrahim. Famin akhwafi ma yakhafu minhu ala sahibihi su'ul khatimah al-bid'atu fid dini
Fakadzalika itmarus syakki fillahi wa rasulihi wal yaumil akhir. Falyahdzaril muslim min dzalika ghayatal hadari wa la 'asima min amrillahi illa man rahima. Allahumma ya arhamar rahimin, nas'aluka binuri wajhikal karim an tatawaffana muslimin wa an tulhiqana bisalihin fi afiyatin ya rabbal alamin. Ya. Kemudian dan yang paling ditakutkan ya kepada orang-orang itu sebab su'ul khotimah, di antaranya juga bid'ah fiddin ya. Mengadakan sesuatu yang baru yang tidak sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan para salaf ya, para ulama mutakhirin ya. Bid'ah itu jadi sesuatu yang enggak sesuai dengan ajaran Islam ya. Kecuali yang ada dalil-dalilnya ya. Kita kan sudah tahu ya, ada dalilnya semua yang dilakukan. Yang bid'ah mungkaroh itu contohnya seperti itu. Salat ditambahi 5 rakaat ya. Atau Fatihah yang dulu pernah heboh, Fatihah gaya bahasa Indonesia ya. Perempuan adzan itu juga bid'ah mungkaroh itu ya. Perempuan adzan itu boleh lek padha-padha sing ngrungokno padha perempuane. Apa khotib wedok ya. Khotib wedok kayak itu tuh. Itu kan juga bid'ah mungkaroh ya. Kemudian apa nih contohnya? Ojo ngomong maulid. Ya. Ya. Allah Maha Besar ya. Adzan pakai bahasa Turki itu zaman anu ya. Apa? Ya. Mustafa ditatur. Mustafa Kemal itu ya. Zaman sekuler itu ya. Itu kan Indonesia kan ya rencananya mau dibikin seperti itu ya. Makanya sekarang itu dibentur-bentur ya. Jadi mari HBIP kiai ini dijatuhkan ya integritasnya, baru ke pesantren, mari madrasah, itu lembaga pendidikan, terus dilungkas Islamnya ya. Makanya muncul kan ucapan mabuk agama dan lain sebagainya ya. Oh ya apa jenenge, santri tolol kok mau jadi budak ya. Feodal ya. Feodal itu padahal sesuatu yang ada hubungannya dengan bisnis, itu feodal itu. Ya. Nah, orang aja sama atasannya kadang kan tunduk-tunduk ya. Yang seperti itu kok gak dianggap feodal. Ya, padahal atasan itu belum tentu jamin dia iso nyelamat dia di akhirat. Ya. Kalau kita kaum santri ya Bapak, ya enggak apa-apa biar dikatakan kita memang dengan ketololan kami ya kan, dan kami akan selalu merasa tolol ya karena kita selalu butuh ilmu ya. Beda dengan yang open minded ya, saking open nih sampai kebablasan ya, menilai orang yang punya adab sebagai bentuk perbudakan ya, karena mereka tidak biasa hidup di lingkungan yang seperti itu. Dan memang tugas kita itu ya akan semakin berat ya. Tugas-tugas pemangku ilmu itu akan semakin berat karena tantangannya sudah berubah ya. Kalau dulu ya belum ada media sosial, kalau sekarang ada media sosial ya, Aufa TV semakin berat ini ya. Tapi ketika ada orang dapat ambil manfaat ya dari apa yang kita lakukan ya, maka itu pahalanya juga sangat besar ya, pahalanya juga sangat besar. Makanya kemarin kan sempat disinggung ya, fatu balil ghuraba ya, badal islamu ghoriban ya, Islam itu akan menjadi asing. Tapi lihat versi ini ana wa antum beda ya. Ya. Versi ini ana wa antum itu ghoriban, ghuraba itu sing celone cingkrang ya, ngerti terus iki ne gewosong ya, itu mereka adalah ghoram yang gharib ya. Kita ana wa antum adalah yang gharib, yang aneh ya. Ghuraba itu ajaran Islam akan jadi aneh, asing ya. Juga mau dicium tangan itu dianggap asing ya, dianggap kok gelem ngambung tangani wong itu. Alasannya ngomongnya wong tuwa dhewe, padahal dia sama orang tuanya gak tahu ngono
Ya, wong sing komen kok ngono, ya, nang wong tuane lho, ya durhaka. Ya, sok-sokan nyuruh orang lain, ya. Wong tuane cium tangan ngono, wong nang wong temu ndongono enggak ngono. Dia yang komen gitu loh belum tentu, ya. Nang wong tuane eling kayak gitu. Ya. Jadi memang media sosial tempat sing orang bebas komentar. Tapi juga jangan lupa dosa juga bebas. Ya. Bebas gampang masuk ya. Saketikan oleh dosa ya. Kadang ada orang ulama ya entah itu habaib atau siapapun dikomentari dengan bahasa yang tidak pantas. Ya, sing ngomen iki ambek katokan tok. Ya. Ambek rokokan ambek senden ini, ambek beleli ngono ya. Uripe gak jelas ngono, ambek ya anu ngomong-ngomong sing pinter bahas masalah apa nasab barang ulama iki padahal iku copy paste. Ya. Nauzubillah min dari mana sing pantas kadang yang seperti itu tidak usah ditanggapi kan semakin ditanggapi tambah dapat atensi ya oleh atensi tambah dhuwur kayak gitu itu ya semua Alwi so duwe tombol kok ngono langsung channelnya langsung diblokir mati gak langsung enak Awi ya wis gak cocok langsung pencet blokir ya sak wonge pisan mati pisan ya sak wonge langsung ngeblank utake bisa jadi gitu ya paling Indonesia ini aman adem ayem ya. Ya memang tujuannya kan kepingin cek Indonesia ini seru ya maka ketika semua sesama umat beragama itu seru ya apa sih ketika di rumahmu itu penghuni rumah itu saling musuhan ya saling musuhan satu sama lain berkelas satu sama lain orang di luar yang melihat kekayaan di dalam rumahmu ya apa kesempatan ini ya dicolong gak bakalan ero ya kan ya nyolong emas di rumahmu sekarang gini sibuk ya tukaran gak bodoh duluran ya roro omah montek gendangnya dijumui ya itu memang tujuannya seperti itu ya tujuannya seperti itu penghuni kapalnya dibuat ya bertengkar satu sama lain membunuh satu sama lain ya sedangkan kapalnya dilubangi dari luar gak kroso ya akhirnya tenggelam hancur sudah ya bisa hancur siapa yang rugi ya penumpangnya sendiri yang rugi ya tapi ketika semua bersatu waspada ya ono sing menjelek titik ayo kon serang rono ya seperti itu ya jadi memang dibuat seperti itu ya dengan beberapa konten-konten receh ya yang bisa mengundang ya sing mengundang apa namanya impact yang dari banyak orang ya, seperti itu apa impact ini penganut ya impact itu apa obeng itu obeng impact ya ya imbal balik ya jadi pengaruh itu loh ya jadi seperti itu ya su'ul albid kemudian idmarus syak fillahi wa rasulihi wal yaumil akhir ya ragu ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan hari akhir nah seperti ini kadang muncul sehingga sampai jadi sebab orang itu jadi paham apa ateis ya tidak bertuhan tapi bahasa anu ini apa agnostik ya apa agnostik gitu agnostik itu percaya ada apa sesuatu yang diciptakan tapi tidak berafiliasi sama agama ya jadi ada semacam ya esensial ya kutuk parfum loh ya ya di apa di film itu apa namanya celestial ya celestial itu semacam makhluk yang ngatur alam semesta ini ya tapi tidak spesifik tidak terikat dengan ya kepercayaan agama manapun jadi cuman mereka beranggapan ada kekuatan besar lah ya yang ngatur semua ini itu agnostik tapi kalau ateis kan tidak percaya sama sekali ya nah ateis itu munculnya juga dari awalnya dari agnostik itu ya akhirnya mau ragu-ragu kok gini ya makanya hati-hati ya idmarus syak fillahi wa rasulihi jadi bisa jadi sebab orang itu meninggal karena su'ul khotimah ya makanya pentingnya kita itu senantiasa berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini ya kuatkan hati kita ya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala fal yakhdharil muslim min dzalika yatul hadar hati-hati temenan umat Kanjeng Nabi iki ya dari semua ini wala asima min amrillah illa man rahim ya
nggak ada yang bisa selamat ya dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala kecuali memang orang yang dirahmati, dikendaki, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya Allah, Zat yang Maha Penyayang. Nas'aluka binuri wajhikal karim. Kami mohon kepadamu dengan cahaya kekuasaanmu yang Maha Agung. Antatawaffana muslimin. Wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Ya, wa andulkhikana bis solihin. Kumpulkanlah kami dengan orang-orang yang soleh. Fi afiatin ya rabbal alamin ya. Jadi kenapa sih kok masih doa ini sambung ya? Tawaffani musliman wa alhiqni bis solihin. Ya, ibaratnya seperti apa? Tawaffani musliman, meninggal dalam keadaan muslim ya. Melbu satu kota ini sangat bagus. Ya, perumpamaannya itu. Sangat megah, sangat bagus dan sangat luas. Ya. Tawaffani musliman, meninggal dalam keadaan muslim, melbu dalam kota itu selamat. Yang satunya kota itu penuh dengan kesengsaraan. Yaitu meninggal dalam ghairil Islam. Melbu tapi kon kan sing kenal. Ya, Bo. Tidak. Nanti aku melok golongan iso boyo. Ya. Makanya sambungannya apa? Wa alhiqna bis solihin. Kumpulkan kami dengan orang soleh. Lek wis alhiqna bis solihin, kon mlebu kota iku wis ana sing nyambut. Ya. Ayo sini. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya. Alwi ya ini kumpul mbek kene sing biyen dikirimi Fatihah umur sini ya. Yo. Ya. Amin tapi ben-ben ae Mas Cahari ya. Ya amin tapi setelah panjang umur ya, setelah taati Rasulih ya, bitaatilah wa taati Rasulih. Ada orang itu ya orang solihin itu yaitu saking apa namanya meninggal badan husnul khotimah, nggak tahu kalau dia itu mati ya, tahu-tahu moro-moro loh ketemu dengan orang soleh juga ya, seneng ketemu lah gembira sudah wis saya mau pulang ya, saya mau balik ya, jadi pojok di viral no, wingkup dikira khurafat ini ya, mungkin cerita khurafat ya, ini menjadi pelajaran buat kita ya, bagaimana orang soleh itu saking apa ta'aluknya mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, sampai tidak sadar meninggal husnul khotimah, sudah ketemu saya mau balik, loh kamu mau kemana, tempatmu di sini ya, tidak, saya mau pulang ke rumah, kamu ini sudah mati ya, saking tidak nih ya, jadi rasa sakitnya sakaratul maut itu terlupakan karena ketemu dengan orang soleh ya, ketemu dengan orang soleh ya, saiki ya ndelok wong soleh koyo kepanasan ya, kecuali orang itu berarti orang itu artinya ya ada kebencian kudu ada wis dipenuhi dengan kebencian orang seperti itu. Terus Hilmi wa qauluhu ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu amrun bil i'tisami bidinillah wa huwa tamassuku wal akhdhu bihi wal istiqamatu alayhi wal ijtima'u ala dhalik wa nahyun 'anit tafarruqi fihi li'anna al jama'ata rahmatun wal furqatu 'adzabun wa yadullahi ma'al jama'ah kama qala alaihi salatu wasallam. Ya. Makanya setelah pembahasan sebab-sebab su'ul khotimah ya, Imam Abdul bin Al-Haddad langsung mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, wa qaulu ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala, jangan bercerai-berai. Sebagian ahli tafsir mengatakan hablillah itu Kanjeng Nabi. Ya. Pegang erat ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak akan tahu sampai kepada hablullah kecuali hablin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Amrun bil i'tisam bidinillah adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang teguh ya dengan agama Allah Subhanahu wa taala. At-tamassuk wal akhdhu bihi. Pegang erat, menjadikan keyakinan dan prinsip, kemudian wal akhdhu bihi. Ya, menjalankan apa yang ada di dalam ajaran tersebut. Istiqomatu alaih ya, istiqomah di dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala wal ijtima' ala dzalik. Kemudian ya sesarengan ya, kumpul bersatu di dalam ajaran agama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ya. Itu juga nahyun anit tafarruqi fihi. Larangan jangan sampai bercerai-berai. Ya. Di anal jama'ah rahmatun, karena persatuan, ya. Di dalam Islam itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal firqatu adzabun, dan berpisah, ya, memisahkan diri dari Islam itu adalah siksa. Wa yadullah ma'al jamaah, kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kendali Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada ketika umat Islam ini bersatu. Dan ini yang paling ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Ya, makanya sekarang gak iso nyerang Islami, serang tokoh-tokoh Islami, ya. Turunkan, ya, integritas mereka, ya. Jatuhkan kewibawaan mereka. Jadikan hal-hal guyonan receh, ya, kepada tokoh-tokoh Islam, kayak ngono itu, ya. Ini tujuannya itu, ya. Allah a'lam bishawab, ya. Terus risalatul muawanah. Wal fawzu birridwan, ya. Ulaika warasatun nabiyyin wa aimatul muttaqin wa khiratu rabbil alamin minal mu'minina ar-rasihina fil ilmi wal mutahaqqiquna bi khawaiqil iman wal iqani wal ihsan al waqifun ala asrarillahi fi mulkihi wa malakutihi min tariqil kashfi wal iyan wa ma fazu bi hadhil manakim wa la wasul ila hadhil maratib illa bi husni tifaihim wa kamali ittiba'ihim li imamil a'immatil ladzi arsalahu Allah ta'ala lil alamina rahmatan abdillahi wa rasulihi wa habibi wa khalilihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallim fi kulli khinin wa awan salatan wa salaman daimain bidawamillahil mulkid dayyan malikid dayyan, ya. Kemudian Al-Imam Al-Haddad, ya, beliau bertawasul dengan para ulama, ya. Ulaika warasatun nabiyyin, mereka inilah, ya, para pewaris para nabi. Wa aimmatul muttaqin, ya, pemimpin orang-orang yang bertakwa. Wa khiratu rabbil alamin, ya, pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala dari orang-orang yang beriman ar-rasikhina fil ilmi, mereka yang benar-benar tulus, ya, mendedikasikan hidup mereka, ya, di dalam ilmu. Al-mutahaqqiqun bi haqaiqil iman, ya, mereka yang menjalankan dengan sungguh-sungguh hakikat keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hakikat iman, keyakinan, dan juga al-ihsan. Al-waqifuna ala asrarillahi fi mulkihi wa malakutihi, ya, mereka yang berdiri tegak, ya, di atas sirnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kekuasaannya baik di langit dan bumi, ya, min tariqil kashfi wal ayan wa ma fazu bi hadhil manaqib, sampai diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara mereka ada yang diberikan kasyaf oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ada yang dibuka kewaliannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan mereka ini, ya, wa mafazu bihadil manaqib, mereka tidak sampai pada tingkatan derajat ini, kedudukan ini, walau wasul ila hadil maratib, tidak sampai kepada fase level yang seperti ini kecuali dengan apa? Husniktifaihim wa kamalittibaihim, kecuali dengan betapa maksimalnya mereka itu iktifa, ya, mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya dawuhnya Habib Umar bin Muhammad bin Salim Hafid di dalam kitab Tarwikhul Bal, ya, sambil ini, ya. Jadi man aradal murafaqah fa'alaihi bil muwafaqah, ya. Man aradal murafaqah fa'alaihi bil muwafaqah wal ibti'ad anil mukhalafah, ya. Sapa wong sing kepingin murafaqah, kumpul ambek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, fa'alaihi bil muwafaqah, maka hendaklah dia itu, ya, muwafaqah, ya, tingkah lakunya, amalnya itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wal ibti'ad anil mukhalafah, kemudian hendaklah dia menjauhi yang namanya, ya, mukhalafah, sesuatu yang bertentangan dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya.
Makanya di sini disebutkan ya, para aulia Allah ini kamalit tibaihim. Begitu sempurnanya mereka itu mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di imamil a'immah alladzi arsalallahu ta'ala lil alamina rahmatan. Yaitu mereka mengikuti pemimpinnya para imam ya, yang Allah utus beliau ya sebagai rahmat untuk seluruh alam. Ya. Abdillahi wa rasulihi ya. Hamba Allah dan Rasulnya, habibihi wa khalilihi, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan alam dunia ini ya, itu sebagai wasilah. Ya, karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau Allah berkehendak, Allah tidak menciptakan kita semua, tidak menciptakan alam semesta ini. Ya, cukup menciptakan Kanjeng Nabi itu cukup. Ya. Tapi tidak, Allah Subhanahu wa taala ya berkehendak untuk menurunkan nur Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kepada seluruh umat manusia. Ya. Allah ciptakan surga dan neraka. Allah ciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan dari manusia ini yang ketika di alam ruh itu mereka diambil janjinya alastu rabbikum qalu bala syahidna ya. Sing ruh-ruh sing gurung muncul itu diambil janji oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bukankah aku Tuhanmu? Mereka semua mengatakan bala syahidna ya. Tapi ketika dimunculkan di bumi, dilahirkan di bumi ya, melalui jalan yang hina, di kehidupan yang hina ya, di umur yang hina ya. Hina itu berarti apa maksudnya? Sesuatu yang sedikit ya. Kita kan keluar dari jalan yang hina ya, hidup di tempat yang hina, dunia ini ya, di umur yang hina sedikit mek dilu ya, 70 tahun paling 80 tahun. Setelah itu kita kembali, jasad kita ya, yang jadi tempat ruh kita diinstal gitu loh ya, kita itu kan nanti lebur ya, hilang, sudah ditanam ya, dimakan oleh tanah, habis. Tinggal itu kita nanti kembali ya. Kembali sampai berapa lama? Sampai hari kiamat. Berarti berapa? Ya tidak tahu, Allah alam ya. Bisa 800 tahun ya, 4.000 tahun, 10.000 tahun lagi ya. Imam Syafi'i meninggalnya berapa tahun? 800 tahun yang lalu ya, 900 tahun yang lalu. Namanya masih disebut hingga saat ini ya. Sing barengan Nabi Imam Syafi'i juga banyak kan ya, tapi kita tidak ada yang tahu ya. Bedanya apa? Karena ilmu ya. Kalau kita lihat sekarang ya, ono rojo, ono presiden ya, dengan kekuasaannya sedemikian rupa ya, ngebom kono, ngebom kini ya, menghancurkan sana, menghancurkan sini, anak-anak kecil dibom, dipateni semuanya. Sebelum orang ini juga ada yang seperti itu ya, bahkan juga lebih hebat. Tapi bagaimana nasib mereka sekarang? Ya mek jeneng tok nek nisan ngono ya, nek jero lemah ya, gak ada sing kekal sampai dino kiamat ya. Tapi jarene ilmu lek ono sing kekal bahaya, gak ono jeneng Israel iki. Misale Adolf Hitler towo sampai misalnya lagi andai kata mesti hidup sampai 300 tahun ya, gak ono Israel iki. Ya, Indonesia pun mungkin gak ono soalnya ya kena dikuasai Jerman ya. Itu kalau misalnya kita ya andai-andai aja loh ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan segala keadilannya ya, wong sing orang besar pun mati ya, orang kecil pun juga mati ya. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala ya mati, tapi nama mereka masih disebut hingga saat ini ya. Apa yang mereka tanam ya, mereka tuai sekarang ya. Berarti kan masa kita yang paling suwe kan kok di alam kubur ya. Di hidup ini kan kita cuma mampir loh ya, jadi seperti itu ya. Dan kok nanti kita juga kembali dipilih, digoleki ya. Pas di dunia mang
ketika dalam dunia iku melok sapa. Ngono lho. Ya, melok ajarane sapa. Oh, melok ajarane Kanjeng Nabi. Sesuai enggak? Ya, nek sesuai melok ajarane Kanjeng Nabi, yuk balik ke tempat asalmu. Kemana? Surganya Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi golek satu-satu. Tapi tidak sedikit ya dari umat Kanjeng Nabi sing dipilih iki kok lahir dari umatku. Ya. Wis ayo balik. Ditarik tangannya Kanjeng Nabi ditampel. Wah. Ya. Sampai Rasulullah ditarik pakai rantai. Ayo. Rantai ini ditampel. Ya. Tampil. Aku lebih kerasan di neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ada sing ditarik yang Nabi ku. Ditarik culno dengan Kanjeng Nabi, ditarik lagi sama Rasulullah sampai selamat. Ya. Berarti tergantung kita, ya. Kita ngikuti ajarannya Kanjeng Nabi, mahabbah kita, ta'alluq kita dengan Rasulullah SAW bagaimana, ya. Tergantung kita sendiri yang memilihnya. Ya, dari saya kira enggak melok Kanjeng Nabi kate melok sapa. Ya. Kita di dunia ini sehebat apapun kita, itu pun ada batasnya. Ya. Paling 70 wis dadi presiden, presiden pirang tahun wi? 5 tahun ya. 5 tahun. Tapi ono sing 10 tahun wi. Wah. Ya. Ono sing kepingin berkuasa seterusnya ya. Anake kok putune dicalon nang ape ya. Semoga kesampaian ya. Nauzubillah min dzalik yang seperti ini ya. Padahal itu tanggung jawabnya besar. Ya. Tanggung jawab. Ojo udah di presiden ya. Udah di presiden rumah tangga rumetnya kok ngono ya wi ya. Ya. Oh iya, itu ya. Ya. Jadi presiden di dalam negeri kecil kita aja ya. Yang rakyatnya cuman ada 2 istri dan anak tok ya. Kadang wis puyeng wisan ya. Ya. Heeh. Ya. Anggaran APBR. Ya, anggaran belanja rumah tangga ya. Wis bingung ngatur ngono ya. Padahal soalnya bakal duwe Sri Mulyani ya. Menteri Keuangannya gak ono ngono ya. Ya, Lek Hilmi kan sih belum jadi presiden ya. Ya. Sih jadi capres. Ya, calon pria yang punya istri ya. Capres ya. Kudu ngepres lo ya. Ya. Jadi seperti itu. Makanya kalau kita ndak melok Kanjeng Nabi kate melok sopo. Ya, lah kepengin melok Kanjeng Nabi ya iku mang ya. Man aradal murafaqah fa alaihi bil muwafaqah. Ya. Muwafaqah sampai Kanjeng Nabi apa enggak? Ya. Wal ibtiad anil mukhalafah. Jauhi hal sing gak disenengi Kanjeng Nabi. Wis itu tok sebenarnya. Ya. Simple kok, tapi angel di dalam ya pengaplikasiannya, menjalankan dalam sehari-hari ku angel. Soal apa? Larangane Kanjeng Nabi kok enak-enak ya. Ya. Sing datang ambek Kanjeng Nabi ku kok kabeh enak-enak. Ya, sedangkan sing diperintah Kanjeng Nabi ku wabot-abot di sini. Ya. Jadi memang tantangannya di situ, ya. Kita mampu enggak mengalahkan hawa nafsu kita, ya. Makanya wa ala alihi washabi wasallim fi kulli khinin wa awan ya. Shalawat serta salam ya. Senantiasa tercurahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW di dalam setiap waktu, ya. Sholatan wa salaman daiman ila mulkillah hidayah ya. Shalawat serta salam yang senantiasa terus menerus ya. Dari Allah Subhanahu wa taala ya. Al-Malikid Dayyan ya. Maha pemilik ya. Hari pembalasan ya. Dayyan itu hari pembalasan berarti hari kiamat ya. Wa alam bisawab ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Istisraril Fatihah.